कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जाओ ना पानी, नाली का बन जाओ ना पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। अपनी निगाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हम नेक राह पर चलना। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी बांधी हो। करुणा की छाँव में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हम नेक राह पर चलना। दिक्त ना 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 ना, दिक्त ना 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 ना, दिक्त ना 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 ना, दिक्त ना 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 ना। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले हम। दिक्त ना 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 ना, दिक्त ना 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 ना। सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले हम। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। ओ हो 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 हो। Go to school. I go to school To learn. to learn. Learning Learning gives gives creativity. creativity. Creativity Creativity leads leads to to thinking. Thinking thinking provides provides knowledge. knowledge.
knowledge knowledge makes me makes me great. इसके दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं। कोई आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं। दीवारों पर किस्मत अपनी लिखी जाती है, जिससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। ओ हो 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 हो। चले बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। स्कूल चले हम, ओ स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी। एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना। माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा। ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे, या हुक्म शहादत दे दे। मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला, या कफन सिपाही वाला। ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन।
इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। મજાની પળો તમે શેર કરી છે,
ખૂબ સુંદર, ખૂબ સુંદર. આપ ખરેખર અર્થમાં જે અમારા આયોજક સાહેબશ્રીનો અને જેમણે અહીંયા આગળ કહેવાય ને કે કોઈ પણ રીતના તે પછી આર્થિક હોય અથવા તો કોઈ પણ રીતની મદદ હોય, જેમ કે અમે આજે ઉતારો લીધો, આપણા સરપંચ સાહેબના ત્યાં ઉતારો લીધો, તો એમ કરીને જુદી જુદી રીતની દરેક પ્રકારે પરિવારે મદદ કરી છે આપણા આયોજનને. એ એક વેગ મળે છે. તો એ વેગ તમે આજની ગપશપને માણી અને એક ફીડબેક આપી છે, તમે જે આનંદ લીધો છે એ જ અમારા માટે કહેવાય કે ફીડબેક છે કે હા, સાચા અર્થમાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. તો એ વાતને આગળ વધારતા યસ, ઓવર ટુ યુ. જી, તો સર સાચી વાત છે કે ખૂબ સરસ આયોજન થયું છે અને વારંવાર આ આયોજક તો જે બધા આપણે જે પણ રીતે બધાએ એમાં સહયોગ આપ્યો છે, જેમાં શ્રમદાન પણ હોઈ શકે છે, તો એ દરેકના આપણે ખૂબ આભારી છીએ. અને એ વખતે મને એક સુંદર વાત કહેવાની મન થાય છે કે પંથી પાણી પી જતા ઘટે ના સરિતા નીર, પંથી પાણી પી જતા ઘટે ના સરિતા નીર, ધર્મ કરે દાન ના ઘટે સહાય કરે રઘુવીર. તો આ દરેકે દરેક આપણો ગામની સ્થાપના થઈ ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં મેં જોયું કે કેટલી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ થઈ, ભોજનાલયનો વિકાસ થયો છે, મંદિર. તો આ ગામમાં દાતાશ્રીઓનું કહેવાય કે ભરમાર છે. એમને આપણે જેટલું અભિનંદન કરીએ એટલા ઓછા છે. તો એમને ફરીથી આપણે એક વખત કરતલ ધ્વનિથી એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. તાલીઓ જોરદાર પાડીશું. વડીલજનો, એમનેમ આ ગામને કોન્ટ્રાક્ટરોનું ગામ નથી કહેવાતું, રાઈટ? કોન્ટ્રાક્ટર એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટ લઈ અને બીજાના ઘર બનાવે, કોર્પોરેટ ઓફિસો બનાવે, સરકારી સંસ્થાઓ બનાવે અને કહેવાય ને કે જેમ સાહેબે કીધું કે તે રોડા ભાંગી અને બીજાની ઇમારત તૈયાર કરી આપે, એમ આપણી સ્કૂલ તૈયાર થઈ અને અહીંયા આખું મહેસાણા તૈયાર થયું. આપણે અહીંયાથી નીકળીએ રાધનપુર ચોકડી સુધી તો ઘણી બધી બિલ્ડિંગો આપણા જ અહીંયા સાહેબોએ બધાએ ભેગા મળી બાંધી હશે. તો કહેવાય ને કે આપણે સર્જક, આ ગોરાદ ગામ અને ગોરાદ સ્કૂલ એ એક સર્જકનું કહેવાય સમાનાર્થી છે. તો એવી જ સર્જનાના દરમિયાનમાં એ જ વાતો જ્યારે ચાલતી રહી છે ત્યારે ઘણા બધા સર્જકો આપણા વચમાં પણ છે, ક્રિએટર અલગ અલગ રીતના સર્જક છે. અહીંયા મારી મુલાકાત થઈ, હમણાં શંકર સાહેબને મળવાનો મને લાભ મળ્યો. તેઓ ચિત્ર અને ઘણા બધા કાવ્ય પણ બનાવે છે. અત્યારે હમણાં એમણે છેલ્લા અઠવાડિયામાં જે કાવ્ય બનાવ્યું તે પણ મને સાંભળવાનો મોકો મળ્યો. તો આવી રીતના જુદી જુદી ક્રિએટિવિટી એ સમયની હતી. એ સમયની ક્રિએટિવિટીને આપણે હવે જોઈએ અને માણીએ અને આપ સૌ એનો લાભ લ્યો, આનંદ લ્યો. અને એ જ્યારે તમે સંગીતને સાંભળ્યું હશે, એ જ્યારે પિક્ચરને જોયું હશે અને એ વખતે તમારા મિત્રો, એ વખતે તમારા ભાઈ બહેન, માતા પિતા, એમનો વહાલ તમને ફરીથી આજના વખતમાં માણવા મળે એવી આપને શુભેચ્છા સાથે આપણે સંગીતના રણકારને આગળ વધારીએ. તો તમે બધા સાથે છો? ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર. તો રજૂ થાય છે તમારી સમક્ષ એક પ્રશ્ન. હવે જેમ મેં જોયું કે અહીંયા આગળ આપણે 8 વખત બોર્ડમાં 100% રિઝલ્ટ આવેલું છે, નથી આવતો. એ જ તો પ્રશ્ન છે. અવાજ વગર તમારે ઓળખવાનું છે આ ગીતને, એ જ તો પ્રશ્ન છે. આ ગીતના બોલ ઓળખવાના છે અને જો ઓળખી જાઓ ત્યાંથી તો હાથ પણ ઊંચા થઈ ગયા છે. મારા માઇકવાળા મિત્રોને વિનંતી છે કે ત્યાં સુધી માઇક લઈને પહોંચી જાય. અમારા સાઉન્ડવાળા ભાઈએ મને સવારે કીધું હતું કે ભાઈ આની રેન્જ તો તમે માપશો ને ત્યાં સુધી જશે. ए प्रीत जहाँ की રીત सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ. क्या बात है सर. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. ખૂબ સુંદર, ખૂબ સુંદર. સાહેબ આપ આગળ બી જેટલું ચાહો તેટલું એને લઈ શકો છો. ધન્યવાદ સર, ધન્યવાદ. સાહેબ આપનું હાથ ઊંચો કરશો તો અમે ત્યાં આગળ માઇક લઈને પહોંચીએ. કદાચ આને ધ્યાનથી જોવું પડશે. સેવક મિત્રો અને હાલના વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ તાલી થઈ જાય. ધન્યવાદ. અને સરજો તેરા ચકરાએ આ દિલ ડૂબા જાય, જોની વકરનું કીધું. થેન્ક યુ. હજી આગળ તમે બે બોલ ચાહો તો થઈ શકે. સરજો તેરા ચકરાએ તો દિલ ડૂબા જાય, આજા પ્યારે પ્યાસ હમારે કાહે ગભરાએ. સાહેબ આપનું નામ? સાહેબ સુરેશ રાવળ. સુરેશભાઈ રાવળ. सरजो तेरा चकराए क्या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए, काहे घबराए. मालिश तेल मालिश. सरजो
तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा प्यार तेल मेरा है मुस्की गंज रहे ना खुशकी जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी तेल मेरा है मुस्की गंज रहे ना खुशकी जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी અમારા કેમેરામેન મિત્ર પણ રાહ જોઈને ઊભા છે કે ક્યાંથી હાથ ઊંચો થાય. અરે પેલી બાજુ ઓહો હો ભાગી सी એક્ઝેક્ટલી. ચાલો જોઈએ પણ આ સાચું. लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है एक लड़की भी. રાવળ સાહેબ માટે આ હતી તાળીઓ. પછી નેક્સ્ટ છે ક્વેશ્ચન. આઈ એમ ક્લિકિંગ. અહીંયાથી જવાબ. માઈક અહીંયા ડાબી મોકો મળવાનો જ છે. યસ 2 થી 3. ત્યાં પણ માઈક આપો ને સાથે સાથે બીજું માઈક પહોંચતું હોય તો. हेलो हेलो फिल्म सरस्वती चंद्र फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है प्रियतम मेरे तुम्हारे काबिल है फूल तुम्हें भेजा है खत में. થેન્ક યુ ટુ ઓલ. વેરી નાઇસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. એક વખત એમ तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है प्रियतम मेरे मुझको लिखना क्या ये तुम्हारे काबिल. વન્સ અગેન થેન્ક યુ. ગોઈંગ ટુ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. અને નવો પ્રશ્ન છે. યસ. તો આમાં કદાચ ફક્ત તમારે અવાજ સાંભળવાનો રહેશે. ક્લિક આપું અને એ અવાજથી તમારે इंसान के अंदर का लोहा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है ત્યાંથી બજાર રાઉન્ડમાં और ત્યાંથી जब આન્સર मौका આવ્યો. आता है तो वो ये नहीं देखता कि उसकी बीवी का दिल टूटता है या उसकी माँ का दिल टूटता है या उसकी प्रेमिका का दिल टूटता है या. ઓકે તો ચાલો જોઈએ સાચો જવાબ. બીજા કોઈ इंसान के अंदर का लोहा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है और जब मौका आता है तो वो ये नहीं देखता कि उसकी बीवी का दिल टूटता है या उसकी माँ का दिल टूटता है या उसकी प्रेमिका का दिल टूटता. આ ગીતના બોલ.
તો મને લાગે છે આમાં આપણે જવાબ જોઈ લઈએ, ખરું કે નહીં? ઠીક, બીજું આવી ગયું. मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम नीकी पर चले और बदी से चले ताकि हंसते हुए निकले दम અને આગળ વધી હવે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈ લઈએ છીએ. ક્યાં જવાબ છે? યસ, હારો ને આપણા મલકમાં, હાલો ને આપણા મલકમાં, હાલો ને આપણા ગોરાદમાં. વાહ ભાઈ વાહ, ધન્યવાદ. સૌથી પહેલા અહીંયા બજર રાઉન્ડમાં તો સૌથી પહેલો જવાબ ફૂલ બરસાવો સૂરજ પિક્ચર. વાહ ભાઈ વાહ. થોડી એક લાઈન હજી આગળ, એક પંક્તિ આગળ. જી, એમને માઈક આપી દો. बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है. સાહેબ આપનું નામ કહેશો? પ્રેમશંકર રાવલ. રાવલ સાહેબ, પ્રેમશંકર રાવલ. થેન્ક યુ વેરી મચ સાહેબ. સાંભળતા નથી, આપે જ કહી દીધા છે આટલા સરસ મજાના અવાજમાં. તો હવે આગળ નવા પ્રશ્નમાં જતા રહીએ. ગાળા પટેલ 3 ગામડીના ધણી થઈને એક ગામડી દઈ દેવા માટે મનની મોટપ જોઈ. તમારા પાયની 100 હાથીમાંની 50 હાથી દઈ દો તો હા કહું છે જગર. યસ, આપી દો ત્યાં દરબાર ગાળા પટેલ. થેન્ક યુ વેરી મચ સાહેબ. આપનું નામ કહેશો? રમેશભાઈ. રમેશભાઈ માટે ખૂબ ખૂબ તાળી. આ એમનો બીજો સાચો જવાબ છે. અને અત્યાર સુધી જોયું કે મારી જમણી બાજુ જેઓ બેઠેલા છે ત્યાંથી 5 સાચા જવાબ મળ્યા છે. ડાબી બાજુથી 2. એટલે બહેનોને વિનંતી કે હવે થોડું વધારે ધ્યાનથી જોશે. તરફથી જવાબ સુપર સુપર. 5-3. છેલાજી રે મારે હટુ પાટણ થી પટોળા મોંઘલાવજો એમાં રૂડા રે મુરલિયા ચિતરાવજો પાટણ થી પટોળા મોંઘલાવજો. આશા ભોંસલે, ગાયક કલાકાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. હું તારામાં ગયું ઓગળી ને હું મુજમાં આવી અરે વાહ ભાઈ વાહ, ખૂબ સુંદર. 5 એક ઉતર્યું બીજાની વારી, કાળો ઘોડો સફેદ સવારી, એક ઉતર્યું બીજાની વારી. યસ, રોટલો અને તવી. રોટલો અને તવી 2 આન્સર ભેગા કરીને જાગૃતિબેન અરવિંદભાઈ ગોરાત. થેન્ક યુ જાગૃતિબેન. અનુભવના સથવારે, અને અનુભવના સથવારે જ્યારે ચાલવાની વાત હોય ત્યારે આપણને એમ થાય કે ના, મારે સંબોધનમાં મારે બધાય સાહેબશ્રીઓને યાદ કરવાના થાય, મારા બધાય ગુરુજનોને હું યાદ કરું. દરમિયાનમાં પણ યાદ કર્યા, પણ એ યાદો આપણી હતી 65 થી 66, 66 થી 67, એક બેચ વચ્ચેની યાદો હતી. આજે એ યાદોને આપણે સમગ્ર પ્રમુખ તરીકે બિરુદ પામેલું છે અને મોટી જવાબદારી લીધી છે. તો ટીએલ સાહેબને મારી નમ્ર વિનંતી કે તેઓ તેમના અનુભવથી આપણને તરબતોડ કરે, આપણને જૂની યાદોમાં પાછા લઈ જાય. થેન્ક યુ સર. સર, આવવા જોઈએ પણ સંખ્યા અમારી બહુ ઓછી હતી. 15 જેવા વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા હતા. એટલે આજે જે સંખ્યા આવી એમાં આવી રીતે ઘણા પ્રોગ્રામો હોય, કોઈનું પર્સનલ કામ હોય, પણ ખરેખર આપણે આ શાળાની અંદરથી જે શિક્ષણ લીધું, આપણા શિક્ષક ગણોએ, આપણા આચાર્યોએ જે આપણને શિક્ષણ આપ્યું, એમાં ખરેખર પાયાનું શિક્ષણ જો જોઈએ
તો છઠ્ઠા ધોરણથી ઇંગ્લિશ એટલે હાઈસ્કૂલમાં આપણે અભ્યાસ ચાલુ કર્યો અમે લોકોએ, અને 1966માં એસએસસી કર્યું. અહીંયા આ લાઈનમાં પહેલો લીમડો છે એ લીમડાનો ઉછેર અમે કરેલો. અને ખરેખર અમને રાત્રે ક્લાસીસમાં અમે અહીંયા ભણવા આવતા ત્યારે આચાર્ય સાહેબ મગનભાઈ 4 વાગે બુગલ વગાડીને બધાને જગાડી દે અને વ્યાયામ કરાવે, કસરતો કરાવે. ખરેખર આ સ્કૂલની અંદર જે રીતે ભણાવવામાં આવતા હતા વિદ્યાર્થીઓને, સવારે પ્રાર્થનાની અંદર દરેકને ઊભા થઈને પોતાનું સૂચન કરવાનું, સુવાક્યો બોલવાના, સારી એક્ટિવિટી, દરેક વિદ્યાર્થીને પોતાને કેવી રીતે એની સ્પીચ આપે એના માટે સ્પીચ આપવાનું પણ શિક્ષણ આપ્યું. આજે ખરેખર આ વરસાદે હેલો ચેક એકવાર જેટલા બેઠા છો ભાવથી એકવાર એવો જયકારો કરો, કઈ માં ભગવતી તમારી ને મારી માથે મીઠી મીઠ માંદી છે. અહીંયાના ઊંડાણથી જયકારો કરવો છે. માતાઓ, બહેનો, દીકરીઓ, વડીલો જ્યાં જ્યાં બેઠા છે એકવાર એવો જયકારો કરો. બોલ શ્રી મલાઈ માત કી. વાહ, ગોરાદ ગામનું આંગણું હોય, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ અહીંયા આપણા વડીલોએ, તમે જુઓ સુંદર મજાનું આયોજન આપણા હાઈસ્કૂલમાં કરવામાં આવ્યું, વિદ્યાર્થી સ્નેહ મિલન. અને સ્નેહ મિલનમાં હૈયું દળાતું હતું. જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આવ્યા, જૂની યાદો તાજી થઈ ગઈ. એ સાહેબો, જે શિક્ષકોએ આપણને જ્ઞાન આપ્યું, સાહેબ બહુ સુંદર મજાનું આયોજન. આજ એવી નાટિકા પણ અહીંયા ગરબાનો કાર્યક્રમ છે. ઉત્તર ગુજરાતની ધરતી છે સાહેબ, અને ઉત્તર ગુજરાતની ધરતી માટે કાયમ કહું છું કે ધાબરવણની ધરતી પાણી વાળો પટ, પણ મુછાળા કણ નિપજે આ તો ગુજર ધરાનો વટ. આપણી ધરતીની મજા છે, એમાંય ગોરાદ ગામની મજા છે સાહેબ. આજ આનંદની વાતનો છે કે અહીંયા જે આયોજન કરવામાં આવ્યા સાહેબ, ગોરાદ ગામની ધરતીમાં જે આયોજનો થયા છે એ સાંસ્કૃતિક સભર કાર્યક્રમ થયો છે. એટલે જે વડીલોએ આ વિચાર આવ્યો ઉત્તમ સ્નેહ મિલનનો, એ સ્નેહ મિલનના વિચાર માટે એકવાર તાળી પાડો જોરદાર, એટલે ખબર પડે. ભાઈ 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 આમ, કારણ કે સ્નેહ મિલનનો વિચાર જે વડીલોને આવ્યો, જે મિત્રોને આવ્યો, જે શિક્ષકોને આવ્યો, ખરેખર ઉત્તમ વિચાર. બીજી વાત કે આપણા વડીલો વર્ષોથી મલાઈ માતાએ, અમુક ઉંમર થઈ જાય પછી મલાઈ માતાએ આપણે એક પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ સાહેબ. એટલે એ વિચાર જેમને આપ્યો એ મહાપુરુષોને ધન્યવાદ છે. કારણ કે ઉત્તમ વિચાર આવે ને સાહેબ જીવનમાં તો પણ જીવન સાર્થક બની જાય. આજ ગોરાદ ગામની ધરતી છે માટે કહેવું પડે છે કે આપણી ધરતીની આ તાસીર છે સાહેબ. અહીંયા સાંસ્કૃતિક સભર કાર્યક્રમ હોય અને ઉત્તર ગુજરાતની ધરતીમાં મજા એ વાતની છે સાહેબ કે અઢારે આલમની એકતા જળવાઈ રહે એવું સુંદર મજાનું આયોજન આપણા વડીલોએ વિચાર કર્યો છે. અને હું તો કાયમ કહું છું કે આ ઉત્તર ગુજરાતની ધરતીની એક તાસીર છે કે જેટલી જ્ઞાતિઓ છે તમે ગણી લો, હું ગણાવું કે કાઠી, કડબી, બ્રાહ્મણ, કોળી, વાણિયા, લોહારા, લુહાર, ઉતાર, કુંભાર, માણી, મોચી, મણકા, વાળા, રજપૂત, ગરાસિયા, બારી, ભરવાડ, આયરતવાળા, માલધારી, ચારણ, બારોટ, તુરી, મીર, લંગા, મેમણ, ખોજા, ફકીર, સિંધી, મેરકાન, દરજી, ભાટ, ભાટિયા, ખત્રી, બંસાલી, સોની, કંસારા, ભાવસાર, સિપાકલાસી, વાજા કરવા, પઠાણ, ગોચી, ઠાકોર, માસી, અતીત, બાવા, રમણની, બેરાગી, વણઝારા, ભરતરી, ઓડ, રાવળ, બજાણિયા, વાડી, સાણિયા, જોગી, ભડ, ભવાયા, સવા, સુમરા, ખેરવા, ભીલ, ભંગી, ચમાર, મેઘવાન, હરિજન. આટલી જ્ઞાતિમાં 4 વાતો અમારા કવિઓએ વખાણી છે કે ચતુરાઈ ચારણની, રીત રાજપૂતની, આશરો આહિરનો, રૂપ નાગરનું, આસન ધોતનું, સાગ કાઠિયાણી, રીસ ભટિયાણી, ધીંગાણું વાડાનું, ખાનદાની ખુમાણોની, દાતારી ખાચરની, બંદૂક બારવટિયાની, શમશેર શિવાજીની, ભાલો મહારાણા પ્રતાપનો, બાળ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણનું, કટારી અમરસિંહ રાઠોડની, હથેળી રાજસિંહ રાણાની, વાતુ વાણિયાની, ખેતી બાપ પટેલની. તાળી પાડો એટલે ખબર પડે કે દૂધ દોણામાં ગયું. પાટીદારનો દીકરો ખેતી કરે ને એવી ખેતી બીજાની ન હોય સાહેબ. હા, ગામડું ગામને, ગામડા ગામની માલી પાસે એક અભણ પાટીદારનો દીકરો બેઠો હતો અને કવિરાજ નીકળ્યા અને કવિના મોઢામાંથી શબ્દ નીકળ્યા
कि राजा तो भोज राजा, दूसरा राजा काय का, फूल तो गुलाब का, दूसरा फूल काय का, અને દૂધ તો ગાય કા, દૂસરા દૂધ કાય કા. તેથી ગામડાનો એક અભણ ખેડૂતનો દીકરો બોલ્યો છે કે કવિરાજ તારી ત્રણેય વાતો ખોટી છે. તો જોજો ગામડાની કોઠાહૂજ કેવી હોય, સાહેબ પાટીદારની કોઠાહૂજ કેવી હોય. એક અભણ ખેડૂતનો દીકરો બોલ્યો છે કવિરાજ તારી ત્રણેય વાતો ખોટી. તો સાચી કઈ? જોજો ગામડાની કોઠાહૂજ બોલે છે કે રાજા તો મેઘરાજા. ખેડૂતના દીકરાને ખબર હોય કે મેઘની શું કિંમત છે, કે રાજા તો મેઘરાજા, દૂસરા રાજા काय का, ફૂલ તો કપાસ કા, દૂસરા ફૂલ काय का, અને દૂધ તો માય કા. જનેતાના દૂધ જેવું દૂધ ન હોય ભલામણ. કારણ કે આ કોઠાહૂદની વાત છે. આવી કંઈક મર્મ ભરી વાતો લઈ ઉત્તર ગુજરાતનું પાટીદાર સમાજનું ઘરેણું અમારે જયંતિભાઈ પટેલ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. હાસ્યનું ઉલ્લડ કહેવાય. ડાયરાની દુનિયામાં જેને આગવા કેળા પાત્ર છે, દેશી ભાષા, પણ દેશી માણસે ભૂકા કાઢી નાખે. એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગળગાટથી વધાવી લો જયંતિભાઈ પટેલ. હાલો હાલો હાલો, થોડો અવાજ કરજો મોનિટરનો. હાલો હાલો હાલો, ચેક. સામાન્ય એકોરાવી, સામાન્ય બિલકુલ નહીં, નહીં ને. હાલો, હશે, ચાલશે બધું. ગોરાદ ગામની પ્રેમી જનતાને મારા જયંતિભાઈના લાખ લાખ વંદન છે. આજનું જે આયોજન કરી એ દીકરાઓ, એ બેટા બાળકો થોડો અવાજ મત કરો બેટા. જે આયોજન કરી અને આ બધાને ભેગા કર્યા એ તમામ પરિવારને હું લાખ લાખ મિત્રો વંદન કરું છું. એમના માટે એકવાર કે જોરદાર તાળી વગાડો પેલા. તાળી પાડવાનું કારણ શું? બહુ ધ્યાન આપજો. સાઉન્ડ બાજુ બધા મિત્રો ઉભા છે તે થોડો અવાજ કમ કરજો પેલા. તાળી પાડવાથી ફાયદો શું? તાળી પાડવાથી ડાયાબિટીસ ઘટે. તાળી પાડવાથી ડાયાબિટીસ ઘટી જાય એવું આપણા સંતો કહી ગયા. તાળી પાડવાથી ઘણા રોગ મટી જાય એવું આજનું વિજ્ઞાન પણ કહે છે મિત્રો. 2 વર્ષ સુધી કોરોનાએ વેઠો લીધો મિત્રો. 25-25 લાખ રૂપિયા ખર્ચ્યા, ઓક્સિજનની અછત પડી મિત્રો, આપણે જીવ ન બચાવી શક્યા. પાછળ અવાજ કીધો શું કરો પેલા. 25 લાખ રૂપિયા ખર્ચો કરવા છતાં આપણે માણસ ન બચાવી શક્યા. કોઈ દાડો બહુચરાજી વાળાનો ઓક્સિજન લેવો પડે એવો પુરાવો છે? મગજમાં વાત બેહે છે? જ્યાં જ્યાં આપણને મિત્ર મોજ આવે એ હાથ ભેગા કરજો. ડાયાબિટીસ કોઈને હોય તો સવારે મપાવજો. 5% ડાયાબિટીસ ના ઘટા તો ખર્ચો મારા જોડેથી લઈ જાજો. ઘણા મોડા લાઈટ થાય. આ સભા જે બેઠી ને બધું દર્પણ છે મિત્રો. તમે બધા બેઠા છો ને બધા દર્પણ છો. અમે બોલીએ છીએ ને તમારા પ્રતાપે બોલીએ છીએ. તમે છો તો અમે બોલી શકીએ. આમાં ઘણા એલોજન બેઠા હશે, મેં 2-4 દૂધિયા ગોળાયા છીએ, મેં 4 હાઈટના લેમ્પ પછી, મેં 2-4 ઉડી જલાયા છીએ.
એને સવારે ખબર પડે પેલો ભાઈ હું કહેતો તો નેડિયામાં જતો હોય એકલો એકલો વિચાર કરે ને. પણ મિત્રો આપણે અહીંયા બધા સમાજની વાત કરવી છે, કોઈ લેતા નહીં. આપણે કોઈ સમાજને છોડવો નથી, બધાની વાત લેવી છે. થોડું મોનિટર વધારજો એટલે મને થોડું ઇફેક્ટ પડે. હા સામાન્ય. જગતમાં 5 વસ્તુ પવિત્ર. કેટલી? 5. સાચી હોય તો તાળી પાડજો. ના સાચી લાગત પાડજો ને પેલા હું કામ પાડી. હું પેલી ગોયજાભાઈની વાટકી પવિત્ર. કોઈ દાડો ઘસેલી પાડી તાર કોઈને દાઢી કરવાની ના પાડી. 3 પેઢીએથી એની એ ચાલતી હોય માટે પવિત્ર. જોરદાર તાળીના માટે. બીજા નંબરમાં દરજીનું થૂંક પવિત્ર. હઈનું બેઠા છે કોઈ ભાઈ? માફ કરજો હોય તો ભાઈ સાહેબ. બાથીડા દોયડો તૂટ્યો નહીં ગયા. કને પેરણ ફાડી નો છો? કોઈને ઝબ્બા ચીરી નો છે? અને હઈ તમારા ઉપર થૂંચ્યો હોય તો બહરી નો થાય બીજું કોઈ માટે પવિત્ર. સમજણ તો પડે છે, મને એવું લાગ્યું ખરું, પણ આ નાકા સુધી પડે છે પેલી બાજુ. ત્રીજા નંબરમાં રસોઈયાનો પરસેવો પવિત્ર. અહીંયા કરીને દાળમાં, અહીંયા કરીને મોહન થાળમાં. ખાવા વાળા કીશું દાળ બની છે, 5 વાટકી પીજો. એટલે પ્રતાપ કોનો છે? માટે પવિત્ર. જોરદાર તાળી થવી જોઈએ એના માટે. ચોથા નંબરમાં મંદિરમાં પડેલું નગારું પવિત્ર. બૂટ પહેરીને જાજો મૂર્ખા, બૂટ પહેરીને મંદિરમાં ન જવાય. આ તો મંદિર છે. પટો ચામડાનો પહેર્યો હોય કાઢી નાખ. આ તો મંદિર છે. પટો પહેરીને મંદિરમાં ન જવાય. કારણ ભગવાનના પગમાં નગારું પડ્યું એ હનું છે. અને આ મોણા દર્શન કરવા જાય હનો છે આખે આખો માટે પવિત્ર. અને 5મા નંબરમાં આ બેઠો ને વિભાગ મહેન્દ્રભાઈ, વિટામિન સી. બૈરાનું નાક પવિત્ર, બહેનોનું. રોમબોન શેકણી તોડતો હોય કંથરાઈ વાળાની, કેશવલાલની. હગા થતા છે કોકને થઈ. રોમબોન શેકણી તોડતો હોય, ફૂટફૂટની મૂછો થઈ હોય, લુખવા કોઈ સાધન ના હોય, હાલનો શેડો લીધો નહીં કે વિટામિન ઉછેડ્યું નહીં. સરસ, ખૂબ. મિત્રો આખા દાડાનું વિટામિન હાલના શેડામાં ભેળું થાય. ઘરવાળાની દુકાન હોય, પેઢી હોય, નોકરી હોય, ધંધો હોય, હોજે ઘેર આવે. દીકરીને બપોરે ફર્સ્ટ ક્લાસ વાસણ ધોઈને અભરાઈ પર લગાયો હોય અને ઘરવાળો હોજે ઘેર આવે સાહેબ. બેન અભરાઈ પરથી થાળી ઉતારે, અડધન ખબર પડી જાય છે. સોડીને બરાબર ઘસી લાગતી નહીં, હાલનાનો શેડો લીધો નહીં કે વિટામિન પૂછેડ્યું નહીં. છીએ ના પાડી. તમે હું બધા હલવાણા માતાઓ છે જોગમાં આવ્યો બહુ વખાશે પૈસા. પણ મારો પાટીદાર સમાજ બેઠો છે. જેટલું કહીએ એટલું ઓછું પડે એવું છે. જેટલી તમે શાંતિ જાળવશો ને એટલી મજા આવશે, મોજ આવશે. ધાર્યું કદી થાય નહીં, અણધાર્યું થાય. ખેમો કે મેં ઘણું ખેંચ્યું, ધણીનું ધાર્યું થાય. ખેમો કરીને એક પટેલ
કોઈ આપણે ખેમો છે હોય? ના ના હોય કહેજો પૈસા. ખેમો કરીને એક પટેલ 5 વીઘા જુવાર વાયેલી, માથા હામી જુવાર, શેરશેરનું કહણું, જુડા મોધેલા, ખેતર વચ્ચે માળો, પણ ખેમો બહુ ચીકણો, બહુ કાઠો. ઊંઘ માટે કોઈને કહણું ન હાલે લે. સવારનો પોર થયો કે આમ ભાઈ ઝાડ ટોવા નીકળ્યા, શેઠા પર પગ મૂકીને કહણું બોલ્યું, અમને તો હરિદ્વારના સાધુ ખાસી. ખેમો કે દાડો ઉઠ્યો છે બાવાનો, મજૂરી મી કરી છે ને બાવા હા ના ખાઈ. ખેમ ભાઈ આગળ વધ્યા, બીજું કહણું બોલ્યું, અમને તો હરિદ્વારના સાધુ ખાસી. ખેબાન તો ખૂબ રી ચડી, 2 પોણે છે તોણી બોધ્યું. આગળ વધ્યા, ત્રીજું કહણું બોલ્યું, અમને તો હરિદ્વારના સાધુ ખાસી. ખેમો કે મજૂરી મેં કરી છે બાવા હા ના ખા. આખા જોડાન નમાઈને તોણી બોધ્યો લે. આમ કરતા કરતા ખેમભાઈ માળા ઉપર ગયા. મિત્રો 5 કહણો બોલી ગયો. બાળકો અવાજ ના કરજો બેટા. ખેમભાઈ માળા ઉપર ગયા, દાંતેડું હાથમાં લીધું, 5 કહણો કાપીને છે બાવા હું ખા. કહણો લઈને ઘેર આયા. ઘેર આવીને ઘરવાળાને કીધું, આપણો છો ભંડારેણ, ઓને હાલ જોડી નાખો, પછી એને ભૈડી નાખો, અને બપોરે ભાતમાં ગેસ બનાવીને લાવજો. બાવા હું ખા. જોવા ખેમભાઈ ની ઉતાવળ. ઘરવાળાને રૂપાળી મોડી સાસની ગેસ બનાવી. ભાતનો સમય થયો. મિત્રો એ જમાનામાં પાટીદાર જોડે કઈ હતું નહીં લોબુ સાધન. એક હુંડલી, એમાં એક વલ્લી, અને ઢોકવા ગોળના રવાનું હાદરું. મિત્રો બેન ભાત લઈને નીકળ્યા, ગામ મટાયું, નેડિયાનું નાકું આવ્યું, 5 બાવાઓમાં મળ્યા. બેન, બેટા, દીકરી, હરિદ્વારથી આવીએ છીએ, 3 દાડાના ભૂખ્યા છે, પ્રસાદ મળશે. બેન ભક્તિ વાળો હતો કે બાપજી હડો ઘેર. પેલી ગેસમાં સાસ રેડીને ડુઓ બનાવ્યો અને બાવાને હરિહર કરાવી દીધું. ખેમો રાહ જોઈ લો, ચાણા આવે ચાણા આવે. ખેમભાઈ માટે તો કઢીને રોટલો બનાવ્યો. બેન ભાટ લઈને નીકળ્યા, માળા પર હુંડલી મૂકી. ખેમભાઈએ જાવડી રહીને કંતો નધર કરી કી, ચમ કઢીને રોટલા? ગેસ બનાવવાનું કીધું તું ને. ઘરવાળો કી ગેસ તો બનાવી હતી, અન ખેમાન કરંટ આવ્યો. ખેમો બોલી ગયો, બાવા હમા મળ્યા હતા. ઘરવાળો કી હોવે હરિદ્વારથી આવતા હતા. ઘરવાળો કી માટે સંતોને કીધું છે કે ધાર્યું કદી થાય નહીં, અણધાર્યું થાય. ખેમો કેમ મિત્રો ઘણું ખેંચ્યું, ધણીનું ધાર્યું થાય. મિત્રો આપણો કોઈ દાડો મેળ ના પડે, આ પરમાત્મા કરી શકે. ઘણી આપણે વાતો કરવી છે. હવે થોડું પાછું દેવોનું લઈએ. દેવ કોઈ આગો પાછો થતો હોય. મહેસાણા મુઢેરા 4 રસ્તા, હમણાં નારાજી ઉતર્યા એસી બસ સ્ટેન્ડમાં. મન કી જનતી શાક લેવું છે. નારાજીને કીધું પેલી લારીઓ પડી દો. નારાજી ફરતા ફરતા બધી લારીએ જોયું, દૂધી, ભીંડા ને ગવાર ને. છેલ્લી લારી ફોટા વાળાની પડી હતી. નારાજીએ જઈને કીધું ફોટા વાળાને કે ભાઈ આ શંકરનું શું લીધે? કે 10 રૂપિયા. જોડીમાં બ્રહ્માજી પડ્યા હતા કે આ બ્રહ્માજીનું શું લીધું? કે 10 રૂપિયા. જોડીમાં વિષ્ણુ પડ્યા હતા કે આ વિષ્ણુનું શું લીધું? કે 10 રૂપિયા. નારદ તો ઉપડ્યા સ્વર્ગમાં. શંકર ભગવાન મિત્રો સભા ભરીને બેઠા હતા અને નારદજીએ જઈને કીધું, શંકર આવી સભાઓ ભરશો નહીં, આવી લીલાઓ કરશો નહીં. મુઠેરા 4 રસ્તા લારીમાં ઊંધા પડ્યા છો, 10 રૂપિયામાં કોઈ ભાવ પૂછતું નહીં.
શંકર હલવોણા. શંકર કી માર બધું નારદ કોક વાત લાયો છે હારી, પણ નક્કી કરો. શંકર ને વિષ્ણુ ને બ્રહ્મા ને નારદ ઉતર્યા મુઢેરા ચાર રસ્તા ઈસી બસ સ્ટેન્ડમાં. કે નારદ બતાવો, લારી બતાવો. નારદજી કી પેલી લારી પડી જુઓ. શંકર ને લારી વાળાને જઈને પૂછ્યું કે ભાઈ શંકર નું હું લીધું કે 10 રૂપિયા. શંકર કી માર બધું નારદ ખોટો છે નહીં, એની વાત 100% સાચી. કે તો બ્રહ્માજીના એના કીધા જોડમાં વિષ્ણુ પડ્યા હતા કે વિષ્ણુ નું હું લીધું કે 10 રૂપિયા. શંકર હલવોણા. નારદ એની જગ્યા પર ખોટો છે નહીં. પણ મિત્રો આ તો દેવોનો દેવ મહાદેવ બહુ બુદ્ધિશાળી આત્મા. શંકરે લારીવાળાને કીધું ભાઈ આ 3 ભેગા લઈએ તો લારીવાળો કે નારદ મફત. તાણ નારદને ખબર પડી કે આપણે ચૂપ થઈ જાઓ. એના તો 10 ઉપજે છે, આપણું કોઈ નહીં ઉપજે. આપણે કોઈને આદત હોય માફ કરજો ભાઈ સાહેબ. સમજણ પડે છે ને વાતમાં. એક ગરીબ ઘર, ઘરમાં સાસુ ને જેઠ ને જેઠાણી ને નણદ ને બધાય, અને ઘરમાં વહુ ને તેડી લાયેલા. પટલિયા વહુ ને તેડીને લાવો ને, પહેલા જમાનાની વાત કરું છું. માતાઓ ઓછી ઉંમરવાળી, એમને ખબર હશે. ઉતારો ઢોરોવાળા, ઉતારો ઠેઠ છેલ્લા ઓયડામાં હાલતા. આવી એક વહુ તેડીને લાયેલા. ઘરમાં સાસુ જેઠ જેઠાણી નણદ બધા ઘરમાં આગા પાછા થઈ, અને બાઈને એક ભિખારી આવીને ઉભો રહ્યો. મિત્રો અડધા કલાક સુધી ભિખારી ઉભો રહ્યો. કોઈને કશું આલ્યું નહીં, આગળ જવાનું કીધું નહીં. ભિખારીની વહુની નજર એક થઈ જઈ. વહુથી રેવરાણું નહીં, વહુને ઓયડામથી ડોટ મેલી. બાયણે આવીને ભિખારીને કે ભાઈ આગળ જા, આ તો ઢોરાવાળું ઘર સાહેબ. ખૂબ સમજણ. એટલે ઘરના હાહુન જેઠ ને જેઠાણી બધા તૂટી પડ્યો. વહુ હાથ તેડી લાયા છો ને આટલી બધી લોબી જીભ. વહુ કે બા અડધા કલાકથી આપણો બાયણે ઊભો છે, તમે એને કશું હાલતો નથી, આગળ જવાનું કહેતા નથી, તો ઓને ઢોરાવાળું ઘર નહીં તો મિત્રો કહેવું શું? પરમાત્માએ જો કંઈક આપ્યું હોય તો મિત્રો આપવાની ભાવના રાખજો. કોઈક ગરીબને આપજો. કોઈક સારા માણસો હોય ને તો કોઈક આવું આયોજન કરે. આ સ્કૂલમાં સાહેબે સારું આયોજન કર્યું. ગામના આ બધા તમે બેઠા છો ને, એ બધા જજ સાહેબનું મળવું જોઈએ ખરેખર. કારણ કે આયોજન કરતા હોય ને તો જ મજા આવે, બાકી મજા ના આવે. મહેન્દ્રભાઈ, આમાં આયોજન કરતા જોઈએ. અહીંયા સમયની મર્યાદા છે, આપણે આગળ કાર્યક્રમો ઘણા છે, એટલે અહીંયા જયંતિભાઈને વિરામ આપીએ અને પછી બીજા રાઉન્ડમાં કદાચ મોકો મળશે તો આપણે 10 મિનિટ માટે પણ જયંતિભાઈને સાંભળીશું. એટલે અહીંયા બહુ સમયની મર્યાદા છે સાહેબ, અને પાઘડીની મજા છે. આપણા વડીલો પાઘડી પહેરતા. ઉત્તર ગુજરાતની ધરતીમાં પાઘડીનો આંટો જુદો હોય, કચ્છ કાઠિયાવાડમાં જાઓ તો પાઘડીનો આંટો જુદો હોય. પાઘડીની મજા છે. અહીંયા જે કાર્યક્રમો માણી રહ્યા છે એ તમામ શ્રોતાઓને વિનંતી કે એકવાર અહીંયાના ભાવથી એવો જયકારો કરો. બોલ શ્રી મલાઈ માત કી જય. ભાઈ વાહ ગુરાદ. આપણે આગળ કાર્યક્રમ ચાલુ કરીએ, કારણ કે સમયની બહુ મર્યાદા છે. જયંતિભાઈને વિનંતી કરું કે વાણીને વિરામ આપે. અહીંયા પડદો પાડી દો ભાઈ, આપણે આગળ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ. ભાઈ હેલો. ખૂબ સરસ. તો આપણા કાર્યક્રમની મુખ્ય રૂપરેખા મુજબ સર્વપ્રથમ પ્રાર્થના, કે જેને આત્માનો ખોરાક કહેવામાં આવ્યો છે, આપણે
હવે પ્રાર્થનાથી કાર્યક્રમને આગળ ધપાવવા જઈ રહ્યા છીએ અને ગ્રામજનોને વિનંતી કે આપના થકી આપના દ્વારા જ ચાલતો આ કાર્યક્રમ છે અને આપણા જ ગામની નાની બાળાઓ પ્રાર્થના લઈને આવી રહી છે. તો સૌથી પહેલાં તો એ જે નાની બાળાઓ આવે એમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓથી એમને વધાવી લઈશું મિત્રો, જેથી કરી અને એમને પણ ઉત્સાહ રહે અને આપણને બધાને પણ મનોરંજન રહે. તો એકવાર ફરીથી જોરદાર તાળીઓ પાડી દેજો. તો આપણે પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા